కూర్చోండి సింగర్స్ మీరు రెడీగా ఉండండి. To all the guests on the dais and to all the honorable guests who are not on the dais also. Honorable Church of South India Synod Moderator Garu Dharam Raju Rasalam Garu, his office and space of work is from Chennai, but he has today travelled from Trivandrum all the way to Hyderabad to participate in this program, sir. We welcome you to Hyderabad and thank you so much for making the effort, because it is always with effort that relationships are built. We are very proud, very happy that you are here, sir. Bishop Medak Garu, Dr. K. Padmarao Garu, ధన్యవాదాలు మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు. బిషప్ ఈస్ట్ కేరళ నుండి బిషప్ రెవరెండ్ ఆర్విఎస్ ఫ్రాన్సిస్ గారు, we welcome you, sir. We welcome you in the state of Telangana. Bishop Tamil Nadu Reverend Dr. D. Chandrasekhar Garu, who has come here from India and coming from a great lineage, a great grandson of our nation's pride, Dr. Baba Saheb Ambedkar Garu, Dr. Rajaratnam Ambedkar Garu. We humbly welcome him to Hyderabad. Thank you for making the effort, sir. Mani Kumar Garu, YMCA National President Garu, Ravela Kishore Babu Garu, Mana Yerolla Srinivas Garu, Gajjala Nagesh Garu, RCM on behalf of Cardinal RCM Garu, Raju Alex Garu Naru, Variki Dhanyavadalu, John Wesley Garu, MB Mission Nundi, John Shastri Garu, అట్లానే జాన్ గొల్లపల్లి గారు బిషప్ గారు, అట్లానే కోఆప్షన్ మెంబర్ మలకి గారు, మా ఆనందన్న ఫుడ్ కమిషన్ మెంబర్ గారు, శంకర్ లూక్ గారు, అట్లానే రాయ్డన్ గారు, బాస కృపానందం గారు, గొల్లూరి అంజయ్ గారు, శౌరి గారు, జ్యోతి గారు, మేరీ మాదిగ గారు, సరోజ గారు, మోసెస్ గారు, ముల్కల భాస్కర్ గారు, బిషప్ సింగం గారు, అట్లానే వేదిక మీద ఉన్న మా అన్న ఎమ్మెల్సీ గారు రాజేశ్వరన్న గారు, నగేష్ అన్న గారు, అట్లానే ఎవరన్నా మిస్ అయినానా, అందరు ఆల్మోస్ట్ వచ్చారు. రాయలసీమ బిషప్ గారండి గౌరవనీయుల, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ సార్. ఆరేపల్లి రాజేందర్ గారు, సాల్మన్ రాజు గారు, అట్లానే బాబీ గారు నిజామాబాద్, డేవిడ్ గారు, విద్యాసాగర్ గారు, సుధీర్ గారు, వీరందరితో పాటు అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న, సభాధ్యక్షులు జోనథన్ గారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు. అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ఆల్ ద డయాసిస్ మెనీ పాస్టర్స్ హ్యావ్ కమ్. We very warmly and heartily welcome you and thank you. Occasion today, Rajiv, come here. Raj brother, and he's been follower of Honorable KCR Garu from long time, and he loves KCR Garu like anything. With all the respect that he has, he wanted to bring the entire community to bless Honorable Chief Minister Garu on his birthday. This is his love. Thank you so much, Rajiv, and thank you all of you for the love that you have shown on Honorable CM Garu and had made the effort to come here. And మీకు చేతులెత్తి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీ అందరి యొక్క ప్రార్థనలతోని, మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో కేసీఆర్ గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఉన్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించేటటువంటి వ్యక్తి. వీరు వారు అనే భేదభావం కానీ, కులము మతము జాతి అనే భేదభావం కానీ, ఉన్నవాడు లేనివాడు అనేటటువంటి భేదభావం కానీ లేకుండా పరిపాలన సాగిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. మన రాష్ట్రం ఇవాళ దేశంలో నంబర్ 1గా ఉన్నది అంటే కేవలం మనం ఎక్కువ వడ్లు పండిస్తున్నామనో, ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చినామనో, ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామో అనేటటువంటి అంశాలే కాదు. ఇవాళ దేశమంతా గగ్గోలు పరిస్థితులు ఉంటే we should be proud in the state of Telangana. In the last 8-9 years, not even one communal violence issue is there. We have not let that happen. We have made sure that peace prevails in Telangana. We should be proud of that factor. ఎప్పుడైతే మనుషులు సంతోషంగా ఉంటారో, ఎప్పుడైతే మన అందరి మధ్యలో గంగా జమున తహజీబ్ అని ఏదైతే చెప్తామో, నీదే మతమైనా నాదే మతమైనా అందరం కలిసికట్టుగా ఉండాలనేటటువంటి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వగలుగుతామో,
అప్పుడే రాష్ట్రం నిజంగా అభివృద్ధి సాధించిందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నమ్మేటటువంటి వ్యక్తి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు. వారి ఆలోచనతో ఉన్నారు కాబట్టే టుడే ద స్టేట్ ఈస్ ప్రాస్పరింగ్. వేరెవర్ దెర్ ఈస్ లవ్ ఫర్ యువర్ human being next to you, you will prosper and he will also prosper. That is the message our Honorable CM carries in his heart, and that is the message he keeps giving the leadership as well, and that is the message that spreads across the state. Ade vidhanga whichever religion, whichever community, ప్రతి ఒక్క పండగని మనం సంతోషంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బతుకమ్మ కావచ్చు, బోనాలు కావచ్చు, క్రిస్మస్ కావచ్చు, రంజాన్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా మనం అద్భుతంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. అయితే కేసీఆర్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, పడితే వదలనటువంటి వ్యక్తి. మనం మామూలుగా పుస్తకాలలో చదువుతాం ఏమని, నిజంగా పట్టుబడితే ఆకాశాన్నైనా కిందికి దించవచ్చు అని చదువుతాం. కానీ చాలా అరుదుగా అటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం నిజ జీవితంలో చూడగలుగుతాం. ఇవాళ కేసీఆర్ గారిని మీరు చూస్తే 2001లో ఆయన ఉద్యమం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, నేను ఉద్యమం వదిలేసి పక్కదారి పడితే నన్ను మీరు రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అని అంత కమిట్మెంట్తోని ముందుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టే ఇవాళ ఆనాడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలన్నింటినీ ఒప్పించి మెప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించినటువంటి వ్యక్తి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు. అయితే ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవ సోదరుని పాత్ర ఎన్నటికీ కూడా మేము మర్చిపోలేము. మా క్రైస్తవ సోదరిమణులు కూడా మాతో పాటు భుజం తట్టి నడిచి ఆనాడు రోడ్ల మీద శాంతియాత్రలు చేయడం, వంట వార్పులు చేయడం, బళ్ళు బంద్ అంటే చర్చిలన్నీ కూడా బంద్ పెట్టి తెలంగాణ ఉద్యమంలో అందరూ కలిసి నడవడం ఎన్నటికీ కూడా మర్చిపోలేనటువంటి అపురూపమైనటువంటి అనుభూతులు. ఒక ఉద్యమంలో ఒక లక్ష్యంలో కలిసి నడిచిన వాళ్ళం కాబట్టే ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రగతిలో కూడా కలిసి నడుస్తూ ఉన్నాం. ఇక ముందు కూడా తప్పకుండా నడుస్తాం. మనకున్నాయి చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి, అవన్నిటినీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక మార్లు అడ్రస్ చేసినారు. ఎక్కడికక్కడ మా స్థాయిలో మేము ఎవరి నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళం కూడా అడ్రస్ చేస్తూ వస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకత్వంలో కూడా మనము వెతికి మరీ క్రిస్టియన్ సోదరులు, దళిత క్రిస్టియన్ సోదరులు ఎక్కడున్నా తీసుకొని అవకాశాలు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం. మా ఆనందన్నకు అవకాశం ఒకసారి ఇచ్చిన, పాపం తను తప్పిపోయిన ఎమ్మెల్యే అయ్యేది ఉండే, కానీ దానికోసమే కేసీఆర్ గారు వారికి మంచి కాన్స్టిట్యూషన్ పొజిషన్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. మా తమ్ముడు ఎర్రల శ్రీనివాస్ ఫస్ట్ SC/ST కమిషన్ మెంబర్ ఉండే, ఇవాళ మెడికల్ చైర్మన్ ఉండే, ఇవాళ మెడికల్ కార్పొరేషన్ దానికి చైర్మన్గా కూడా వారు ఉన్నారు. అట్లనే సోదరుడు రాజీవ్ సాగర్ కావచ్చు, గజ్జల్ నగేష్ అన్న గారు కావచ్చు, అనేక మందిని మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా, పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ మా అన్న రాజేశ్వర్ అన్నని చూపించవచ్చు. అట్లా అనేక మంది కూడా మనం పార్టీలో ఆనర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎస్, తప్పకుండా ఇంకా చాలా మందికి రాజకీయ అవకాశాలు రావాలి, వారికి కూడా సమయం సందర్భం బట్టి వస్తాయి అనేటటువంటి సంపూర్ణ విశ్వాసం కూడా నాకున్నది. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి వ్యక్తిత్వం తెలిసినటువంటి వ్యక్తిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను, రాజకీయాలలో ఓపిక అవసరం. మనం రాజకీయంగా బలం ప్రదర్శిస్తే, ఎస్పెషల్లీ మనం క్రిస్టియన్స్గా, దళిత క్రిస్టియన్స్గా ఆలోచించుకోవాల్సింది. రాజారత్నం అంబేద్కర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఇఫ్ యు ఆర్ యునైటెడ్ వీ కెన్ బికమ్ అ పొలిటికల్ పవర్ అని. ఆ యూనిటీని ఉంచుకొని మనందరం కూడా కలిసి కొట్లాడాలి. ఆ యూనిటీ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి, ఆ పొలిటికల్ పవర్ సాధించుకోవడానికి చాలా ఓపిక అవసరమవుతుంది. కాబట్టి మా అన్నదమ్ములందరినీ కూడా ఓపికతో ఎదురు చూడవలసిందిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. బాధపడొద్దు, తప్పకుండా అవకాశాలు అందరు కూడా వస్తాయనేటటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఐ వెల్కమ్ యూ సార్ రాజారత్నం అంబేద్కర్ గారు. సిన్స్ యు ఆర్ ది బుద్ధిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా president, we have made a brilliant Buddhavanam project in Nagarjuna Sagar. Government has spent more than 250 crores on that project, and it is a world class project, sir. One other day we will invite you as a state guest to come and visit. You should also bring the World Buddhist Society if possible. That will be a great honor to the state and also to the efforts made by Honorable CM Garu. It is a brilliant project made in Nagarjuna Sagar. We will later on present you with the videos and everything. And the message that you gave us today, the message of peace and unity, and the way you expressed that the best birthday gift that you can give our Honorable CM is the unity. అదొకటే మీ అందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఉద్యమంలో కలిసి ఉన్నాం, రాష్ట్ర ప్రగతి సాధించడంలో కలిసి ఉన్నాం, ప్రతినిత్యం మీ ఆశీర్వాదం ఉన్నది. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మనం ఇల్లు చక్కబెట్టుకున్నాం, తప్పకుండా దేశాన్ని కూడా చక్కబెట్టాల్సినటువంటి సమయం వచ్చిందని మీ అందరి ధైర్యంతోనే వారు ముందడుగేయడం జరిగింది. వారి యొక్క ఆ ప్రయత్నంలో కూడా
మీ యొక్క ఆశీస్సులు వారితో ఉండాలని, మీ ఆశీర్వాదం వారికి ఇవ్వాలని చెప్పి సవినయంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వారిని, వేదిక కింద ఉన్నటువంటి వారిని అందరిని కూడా కోరుకుంటూ, మరి పుట్టినరోజును ఇంత పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేయొచ్చని మా అందరికి కూడా చూపించినటువంటి తమ్ముడు రాజీవ్ సాగర్ తన ఎఫర్ట్ని మళ్ళీ ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, అగైన్ సార్ వెల్కమ్ యూ, హార్టీ వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాస్ ఆనర్డ్ దిస్ స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై తెలంగాణ, జై భారత్.